राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 மணி டைம் யாருக்கும் ஒத்து வரலையா என்ன? 3 மணிக்கு யாரும் சட்டுன்னு ஜாயின் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க. தெரியலீங்களா மாதாஜி. எந்த டைம் வச்சீங்கனாலும் அந்த டயத்துல வந்து கரெக்டா அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதே கிடையாது. 3 ஆயிடுச்சு, எல்லாரும் வந்துட்டு இருப்பாங்க பார்த்தா அதே 3 பேர் தான் மாதாஜி இருக்கும். தான் சொல்றேன். இப்ப வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து பொதுவா எப்படி இருக்கணும்னா, ஒரு கிளாஸ்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து வருவாங்க. இங்க நாம வந்து முன்னாடி பார்த்திருக்கிறேன், கத்துக்கிற வர மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன சொல்றது, காலம் ரொம்ப கலிகாலங்கிறது காட்டிக்கிட்டே நம்ம 4 மணிக்கு சரி உங்களுக்கு டைம் ஒத்தும் இல்ல, 4 மணிக்கு வச்சாலும் இதே கதையாதான் இருக்கும். ஆமா மாதாஜி. ஆர்வம் இல்ல, ஆர்வம் இருக்கணும் மாதாஜி. அதான் அது கத்துக்கணும். இதுவே வந்து நம்ம போதல மாதாஜி. அது ஒவ்வொன்னா எடுக்கும் போதும் ஒவ்வொருத்தர் சொல்லும் போதும் அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் மாதாஜி. வேலுக்குடி எல்லாம் ஸ்பீச்சஸ் கூட கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி பகவத்கீதை. அதான் ரொம்ப வாஸ்தா போகுது மாதாஜி அதெல்லாம் கேட்கும்போது. ஆமா ஆமா, அவர் வந்து எல்லாம் கரைச்சு குடிச்சவரு. வேதங்கள் எல்லாம் அவர் பாகவதத்தெல்லாம் கரைச்சு குடிச்சவரு. அதனால ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் அவங்க எல்லாம் என்ன கோட் பண்ணிருக்காங்க அப்படி சொல்றாரு அவரு. அதனால டெப்தா போகுது இதெல்லாம். ஆனா தூங்கிடுவேன் மாதாஜி, கேட்டுட்டே இருக்கும்போது அப்படியே தூங்கிடுவேன். நீங்க மட்டும் இல்ல, நானே தூங்குவேன். ராத்திரி படுக்கும் போதுதான் அதை வச்சு கேட்கறதுக்கு டைம் கிடைக்கும். நல்லா தூங்கிடுவேன் மாதாஜி. அது எப்ப முடியுது அசந்து போயிருக்கோமா அந்த நேரம் வந்து கேட்டுக்கிட்டே என்ன மீறி தூங்கிடுவேன். அப்புறம் திடீர்னு முடிச்சு போன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்குவேன். சில நேரம் என்னன்னா கண்டினியூஸா அடுத்தடுத்த இது கூட போயிட்டே இருக்கும். ஆமா மாதாஜி. அப்படி இருக்கு நமக்கு. அது கூட முழுமையா கேட்கறது கூட நமக்கு அந்த இது இல்ல. டைம் இல்ல. அதுக்கும் மரியாதை அவர் சொல்லுவாரு வேலுக்குடி. இந்த காலத்தினால இப்ப ஆன்லைன்ல இருக்கு, இதெல்லாம் அப்படி கத்துக்கவே கூடாது. பகவத்கீதையோ பாகவதமோ நேரா போய் குரு கிட்ட இது பண்ணி அப்படிதான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு. எங்க வீட்டுல இருந்துட்டு ஆன்லைன் கிளாஸுக்கே இங்க யாராலையும் வர முடியல. போய் கத்துக்கிறது அதெல்லாம் வீட்டுல இருந்த இடத்துல இருந்துட்டு அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்ட ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்ட கூட கிளாஸ் ஆன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். அவ்வளவு வசதியை கொடுத்துருக்கு வசதி இப்ப ஆண்டவா. அதையே பயன்படுத்தியாதவங்க எப்படி வீட்டை விட்டு நவுந்து போய் ஒரு குரு கிட்ட கத்துப்பாங்கன்னு தெரியல. அவர் சொல்ற அவ்வளவு மரியாதை தரணும் இந்த பகவத்கீதை பாகவதம். தூங்கிட்டு எல்லாம் கேட்கவே கூடாது. அதனால கேட்கறதே இல்ல மாதாஜி. அருமை தெரியல மாதாஜி. பகவத்கீதை பாகவதத்தோட அருமை மக்களுக்கு தெரியல. ஆமா மாதாஜி. அது வாழ்க்கையோட தத்துவம் மாதாஜி. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என்ன நடக்குதுன்ற போது நம்ம வாழ்க்கையோட பின்னேறிடுது. அது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா வந்துருவாங்க. ஞாபகப்படுத்துங்க, ஒரு கதை சொல்றேன். அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்கிறதுக்கான உதாரணமா அந்த கதை இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. எண்டும் போது சொல்றேன். நான் கொஞ்சம் பேராச்சும் அது கேட்கறதுக்கு இருப்பாங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே நான் கிருஷ்ணா வந்து நான் இப்போ வந்து 11 மணிக்கும் ஒரு கீதை இது இருக்குது மாதாஜி. இஸ்கான் அந்த சென்னை. அதுலயும் இப்ப இன்னைக்கு 13வது 13வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொன்னாங்க. 11ல இருந்து 12 வரைக்கும். அதையும் எனக்கு கேட்கணும்னு இது வரைக்கும் கேட்டுட்டே வரேன் மாதாஜி. 13 நாள். அவரு அஹ் நல்லா சொல்லுவாரு அந்த பிரபு. நல்லா இருக்குது. அவங்க எப்படியும் முடிக்கிறதுக்கு 1 மணி எடுக்குறாங்க. அப்படியே அவரு பகவத்கீதையில உள்ள இத திரும்ப திரும்ப கேட்கணும் போல தோணுது. எனக்கு தோணிட்டே ஆமா இருக்குது ஆமா மாதாஜி. ஆமா அதனால நான் இப்படி கிளாஸ் என்னோட வீட்ட விட்டு வெளிய எங்கேயும் போய் கேட்க முடியாது. அதனால எனக்கு இது இப்படி நீங்க இத போடுறது இதுல எல்லாம் எனக்கு ஜாயின் பண்ணி அத கேட்டுட்டே இருக்க தோணும். அதனால அதிலயும் ஜாயின் பண்ணி கேட்டுட்டு, அத தொடர்ந்து நம்ம 3 மணி இதுக்கும் அப்படியே எனக்கு இதுலயே இருக்கிற மாதாஜி. கண்டிப்பா. அதாவது வீட்டை விட்டு வெளியில எல்லாம் போகவே வேணாம் மாதாஜி. நம்மளை தேடி வீட்டுக்கே வருது பகவத்கீதை. திடீர்னு நானே அப்படி இந்த போன்ல ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது தான் எனக்கு அதுல சேர்ந்துரணும் கேட்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு. அப்படி இப்படி ஒரு 4, 5 தடவை இப்ப தொடர்ந்து எனக்கு கேட்க கேட்க அதையே கேட்கணும் போலயே இருக்குது. அதுவும் நமக்கு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்கள மாதிரி உள்ள மாதாஜி, குருஜியோட கேட்கும்போது இன்னும் இருக்கு. ஆனா அதிகமா எனக்கு போய் வேற கிளாஸ் சேர்றதுக்கு டைம் கிடையாது. அதனால இந்த கிளாஸ்ல அப்படியே எனக்கு சேர்ந்து பரவாயில்ல. சேர்ந்து உங்களால கேட்டுட்டு எது முடியுமோ அதை நீங்க கத்துக்கலாம். கத்துக்க கத்துக்க நமக்கு புது புது ஆ, விஷயம் தான் டெய்லி கிடைக்குது. தினம் சொன்ன ஆமா, ஒரே மேட்டரே வராது. அன்னன்னைக்கு ஒரு ஆமா. புதுசா விஷயங்கள் வருது இந்த பகவத்கீதையில இருந்து. அது வந்து நம்மளோட இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையோட தத்துவமே இதுல அடங்கி இருக்குது. அதை ம். புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும். புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து கஷ்டங்கள் அது இதெல்லாம் நமக்கு மறந்துரும். விலகலாம். கஷ்டம் மறக்கிறது, கஷ்டத்துல இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும், விடுதலை இருக்கிறது. அடையணும். விடுதலை அடையிறோம். என்ன காலம் இந்த உலகத்துல பிறந்து பிறந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறது. ஆ. எல்லாம் தாங்கிக்கிட சகித்துக்கிட தன்மை இப்படின்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு கிடைக்குது. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருவோம். வந்து ஜாயின் பண்றவங்க பண்ணட்டும் பொறுமையா. டைம் ஆயிடுச்சு. ஸ்கிரீன் வந்துருச்சா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யார் இன்னைக்கு ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. வாசித்தரேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற உங்க எல்லாரையும் நான் வந்து இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். இப்ப நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து அத்தியாயம் 15, புருஷோத்தம யோகம். அதாவது பகவான் நம்முடைய கிருஷ்ணர் வந்து சுப்ரீம் பர்சன், அவருடைய யோகத்தை பத்தி நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ரொம்ப அழகான சாப்டர் இது. அவருடைய பெருமைகள் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். அவர் நமக்கு எப்படியெல்லாம் எந்தெந்த விதங்கள்ல நம்மளை வந்து அவர் பாதுகாக்கிறாரு. நம்ம வந்து காக்கும் கடவுள் விஷ்ணு அப்படின்னு படிச்சிருக்கிறோம், அழிக்கும் கடவுள் சிவன், படைக்கும் கடவுள் பிரம்மான் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம். இவர் எந்தெந்த விதத்துல நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து நம்மளை காக்குறாருங்கிறதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பகவானுக்கு பிரணாமம் சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण நேத்தி நம்ம 14வது சாப்டர் குணத்ரய விபாக யோகம் அப்படின்னு குணங்களோட தன்மைகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். எத்தனை விதமான குணங்கள் இருந்தது? 3 விதமான சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்னு 3 விதமான குணங்கள்ல அது எப்படி எல்லாம் நம்ம உயிர்வாழிகளை கட்டுப்படுத்துது. அந்த கட்டுப்பாட்டுல எதனா சத்துவகுணத்துல இருக்கவன் இன்பத்தினாலும், ரஜோகுணத்தில் இருக்கவன் பலநோக்கு செயல்களாலும், தமோ குணத்தில் இருக்கவன் எப்படி சோம்பலாலும் மயக்கத்தினாலும் கட்டுண்டு விடுகிறான் அப்படிங்கிறது 14.1 to 9 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். 10 to 18 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல குணாதிசயங்கள், அந்த 3 குணங்களுடைய குணாதிசயம், குணங்களே வித்தியாசம், அதுக்கும் குணாதிசயம் இருக்குது, அதோட செயல்பாடுகள். அந்த செயல்கள்ல இருக்கும்போது என்னென்ன விதமா ஒவ்வொரு மனிதனும் எப்படி இருக்கிறான், சத்துவகுணம் மேல இருந்தா அவனுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கு, பிரகாசமா இருக்குது. ரஜோகுணத்துல இருக்க முகம் எப்படி இருக்கு, ஏக்கத்தினாலும் ஆசையினாலும் இருக்கக்கூடியது. அப்புறம் தமோ குணத்துல இருக்கவன் எப்படி சோர்வடைந்து மயக்க நிலையில சோம்பேறியா இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் எந்தெந்த குணங்கள்ல இருக்கவங்க எந்தெந்த உலகங்களுக்கு சென்றடைவாங்க, இறந்த பின் அவங்க எங்க போவாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க பித்ருக்கள், அதாவது நம்முடைய முனிவர்களும் தவம் புரியவர்களும் வாழக்கூடிய மேலுலகங்களுக்கு செல்வார்கள்னு பார்த்தோம். திருப்பி ஆனா அவங்களும் என்ன செய்வாங்க, அந்த பலன் முடிஞ்சோன்னா பூமிக்கு வருவாங்க. அடுத்தது என்ன, இது 3 குணங்களுமே சுத்த சத்துவம் கிடையாது. இந்த 3 குணங்களுமே பௌதிகத்துல கட்டுப்பட்டுதான் வைக்கும். இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டி ஒருத்தவங்க சுத்த சத்துவத்துக்கு போனால் வழிய இந்த பிறவி பூமி உலகத்துல பிறவி எடுத்தே ஆகணும். அது மாதிரி அடுத்தது ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க பலநோக்கு செயல்கள் புரியக்கூடிய இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுப்பாங்கன்னு, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க கீழே இருக்க நரகலோகங்களுக்கோ விலங்கினங்களோ இடையிலையோ பிறவி எடுப்பாங்க இறந்த பின்னாடி அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். 19 to 27 வரையும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல முறைகளை மாற்றுதல், அந்த 3 குணங்களுக்குள்ளேயே எப்படி போட்டி இருக்குது, ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு குணம் எப்படின்னா மேலோங்கி நிக்குது. நமக்கே ஒவ்வொரு தட்டையும் 3 குணங்களும் நம்மள்ட்டையும் இருக்குது. இந்த 3 குணங்களும் நம்மள்ட்ட இல்லைன்னா நம்ம இந்த உலகத்திலேயே இருக்க மாட்டோம். எங்க இருப்போம்? வைகுண்ட லோகங்களுக்கு சென்றுடுவோம். இந்த குணங்கள் தான் நம்மளை என்ன செய்யுது, இங்க கட்டுண்டு வச்சிருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், கால நேரத்துல நம்ம தூங்கி எழுந்தோன்னா ஒரு நல்ல அந்த மூடு நல்லா இருக்கும், உடம்பு மனசு எல்லாம் ஒரு அமைதியில இருக்கும்போது நம்ம சத்துவ குணத்தோடையும், மதிய நேரத்துல நம்ம ரஜோகுணத்தோடையும், ஈவினிங் ஆகும்போது நம்ம தமோ குணத்திலயும் நம்ம மாறுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லை, இப்ப மதிய நேரம் தான் நம்ம உடனே ரஜோகுணத்துல இருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. இப்ப நாம எப்படி இருக்கிறோம், சத்துவ குணத்துல. ஏன்னா நம்ம ஒரு சத்சங்கமா இணைஞ்சிருக்கிறோம். இப்ப பகவானை பற்றிய அந்த உன்னதமான அந்த அவருடைய செயல்கள், அவர் சொன்ன அந்த அறிவுரைகள், அவருக்கு இந்த பகவத்கீதையில அவரோட வாயிலிருந்து வந்த அந்த உபதேசங்கள், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், காதால கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி டயத்துல எல்லாமும் மதிய நேரம் ராத்திரி நேரம் எல்லாம் கிடையாது, நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம். இதெல்லாமும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது புருஷோத்தம யோகம். புருஷர்களில் உத்தமன் புருஷோத்தமன். அவர் ஒருவர் தான் இந்த உலகத்துக்கே புருஷன். இந்த உலகத்துக்கு மட்டும் இல்ல,
எல்லா அண்டா சராசரங்களுக்கும் புருஷன் சொன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் புருஷன். மற்ற எல்லாருமே என்னன்னா ஃபீமேல் தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட அவருடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கு, அவரு வந்து நம்மளை எந்த விதங்கள்ல எல்லாம் நம்ம வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறார், நம்மளை எப்படி எல்லாம் காப்பாற்றுகிறார். விஷ்ணு தத்துவமே வந்து காக்கும் தொழிலை படைத்தவர். அவர் வந்து நம்மளை வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம இதுல படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் சம்மரியை பார்ப்போம். 15.1 5 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் பகவான்கிட்ட நம்ம எப்படி வந்து சரணடையணும், எதன் மூலமா நம்ம சரணடைய முடியும், எப்படி பற்றற்ற தன்மையை நம்ம உருவாக்கிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் 6-11 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லுதல். நாமெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துக்கு வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப கோடானு கோடி மக்கள் வந்து இங்க வாழறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, விலங்கினங்கள், பறவை இனங்கள், நீர்வாழினங்கள்னு எத்தனையோ உயிர்வாழிகள் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கு. அத்தனையுமே வந்து இந்த ஜட உலகத்துல எப்படி இருக்கும், கட்டுட்டு ஒரு நிலையில அது வந்து கண்டிஷன்ஸோட நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து நாம எப்படி தப்பி ஆன்மீக உலகம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போறது அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் அதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. 12-15 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல். அவர் எப்படி நம்ம வந்து காக்குறாரு, நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, காக்கும் கடவுள் விஷ்ணு, அவர் எந்தெந்த விதங்கள்ல நம்மளை வந்து பராமரிக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அதுல பார்க்கலாம். அடுத்தது 16-20 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். வேதாந்தம்னா என்ன, வேதங்கள்னா என்ன, அதோடைய சுருக்கம் என்ன, அது யாருக்கிட்ட இருந்து வந்தது, அதை யார் தொகுத்தா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து நம்ம சாப்டருக்குள்ள போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சோதஷ்யயः புராண புருஷோத்தம யோகः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூத்வா மூலம் அதசாக்தம் அஸ்வதம் பிராஹுர் அவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேதச வேதவித். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பகவான் சொல்றாரு புருஷோத்தமர், புருஷோத்தம யோகம், புருஷோத்தமர் தான் அவர் பேரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுவதும் கடவுள் கூறினார். என்ன சொல்றாரு, மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். நம்ம நார்மலா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தை நம்மளால பார்க்கவே முடியாது. நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் இந்த உலகத்துல வேறு எப்படி மண்ணுக்குள்ள ஊன்றி இருக்கும், மேல வந்து தண்டு, கிளைகள், இலைகள் எல்லாமே வந்து மேல் நோக்கி இருக்கும். ஆனா இந்த மரம் எப்படி இருக்குன்னா தலை கீழே இருக்குது. எப்படி இருக்கு, மேல வேர் இருக்கு, கீழே வந்து கிளைகள், இலைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து இந்த பௌதிக உலகம் தான் வந்து ஆலமரத்தோட ஒப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறாங்க. நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு ஆலமரத்தோட ஒப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, இதோட ஆணிவேர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வாழக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உலகத்துல இருக்குது. அங்கதான் வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு தான் உண்மையான மரம். அந்த உண்மையான அந்த மரத்தோட, அந்த உண்மையான அந்த உலகத்தோட பிரதிபிம்பம், ரிஃப்ளக்ஷனா வந்து நம்முடைய பௌதிக உலகம் இங்க இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம உலகம் வந்து மாய தோற்றம், நிரந்தரமற்றது, தற்காலிகமானது, அழியக்கூடியது, திருப்பி மறுபடியும் உருவாகக்கூடியது. ஆனா பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகம் எப்படிப்பட்டது, நித்தியமானது, பிரளய காலத்துல அழியாது, பிறப்பிறப்பு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அந்த உலகத்தோடைய ரிஃப்ளக்ஷனா இங்க பௌதிக உலகம் இங்க இருக்குது. அந்த பௌதிக உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, மேல இருக்கக்கூடிய உலகத்தின் பிரதிபிம்பம். அந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு ஒரு மரமா உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டா, அங்க இருக்கிறது வந்து ஆன்மீக உலகம் தான் உண்மையான மரம். இங்க இருக்கக்கூடிய மரம் வந்து பொய்யான ஒரு மரம். இது வந்து டிசையர் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இங்க வந்து எதனால நம்ம பிறக்கிறோம், ஆசையினால பிறக்கிறோம். அதனால இது வந்து டிசையர் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது எப்படி இருக்கு, மேல் நோக்கிய வேர்கள். அதோட ஆரம்பம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா
அந்த பகவானுடைய உலகத்துல இருக்கு. அதனாலதான் மேல் நோக்கிய வேறு. அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது, அதோட கிளைகள்லாம் எங்க வருதுன்னா கீழ் நோக்கி வருது. அதோட தண்டு பாகமா இருக்கக்கூடியது நம்ம பிரம்மர் வசிக்கக்கூடிய பிரம்மலோகத்துல இருக்குது. இலைகள் கிளைகள் எல்லாம் வந்து இங்க பறந்து விரிஞ்சு இருக்குது. அது வேதங்கள், அதாவது இந்த இலைகள் வந்து எதுக்காக ஒப்பிட்டு சொல்றாங்கன்னா, வேத பதம். நம்மளுடைய வேதங்கள்லாம் இருக்குல்ல, ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வனான்னு 4 வேதங்கள் இருக்கு. அந்த வேதங்களுடைய பதங்களை தான் வந்து இது வந்து இலைகளா சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த மரத்துக்கு. அதோட கிளைகள் அப்புறம் வந்து இந்த இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படி சொல்லப்படுது. ஏன் இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னா, அந்த இந்த உண்மையை வந்து யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா, வேதம் கற்ற வல்லுநர்களால மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு பொய்யான தோற்றம் அப்படிங்கிறது. அந்த வேத இலைகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பசுமையான அந்த இலைகள், அந்த வேத பதங்களை யாரோ ஒருத்தவங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இந்த உலகம் ஜட உலகம் வந்து ஒரு மாய தோற்றம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும். இது எப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நீர்நிலைக்கு அருகில நம்ம போய் பார்த்தோம்னா, ஒரு ஓடை நீரோட்டம் இருக்கும். ஒரு ஆறோ இல்ல ஒரு குளமோ ஏதோ ஒரு இடத்துல தண்ணி இருக்க இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா, கரையில இருக்க ஒரு மரம் வந்து அந்த தண்ணீர்ல வந்து பிரதிபிம்பம், அதோட பிரதிபிம்பம் தெரியும். அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில வந்து வேர் மேல் நோக்கியும் கிளைகள்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்கிறத நம்ம எல்லாரும் ஈஸியா பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி தோற்றத்துல மட்டும்தான் இந்த மரத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஆனா இங்க வந்து எப்படி இருக்கு, உண்மையாவே நம்மளுடைய பிரபஞ்ச தோற்றம் தலைகீழ உள்ளக்கூடிய பிரதிபிம்பம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்து வழியா நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்து. இதுல வந்து இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்க வந்து மேல வந்து கிருஷ்ண உலகம் இருக்கு, கிருஷ்ணர் ராதையும் இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல வந்து டிசையார் அப்படிங்கிற ஒரு குழுக்க வந்து தடுப்பு இருக்கு. அது வந்துதான் பிரஜாநிதி. அது வந்து நதியா நம்ம வந்து உருவப்படுத்திக்கணும். அது வந்து நம்முடைய ஆசையினால நாம என்ன பண்றோம், இங்க வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம பிறக்கிறோம். இங்க பிரம்மலோகம் இருக்கு. பிரம்மலோகத்துல இருந்துதான் வந்து கீழ் நோக்கி வந்து என்ன வருது, மரம், இலை, கிளை எல்லாமே வருது. இதுல பாத்தீங்கன்னா மேல உலகம் வந்து வருங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறதெல்லாம் தேவர்கள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. கீழே போக போக விலங்கினங்கள்லாம் இருக்கும். அதுக்கும் கீழே போனீங்கன்னா அந்த வந்து இதெல்லாம் இருக்கும், நாகங்கள்லாம். இது எப்படி இருக்குன்னா, அந்த மேல் கிளைகள்ல எல்லாம் யாரு இருக்கா, வசிக்கக்கூடியவர்கள் யாரு அப்படின்னா தேவர்கள் மற்றும் உயர் லோகங்கள்ல வசிக்கக்கூடியவங்க எல்லாம். நமக்கு மேல ஒரு 6 லோகம் இருக்கு இல்லையா, ஜனலோகம், தபலோகம், ஸ்வர்லோகம், பிரம்மலோகம்னு. அந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் அந்த மேல் கிளைகள்ல வசிக்கிறாங்க. அதாவது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்களை இது சுட்டி காட்டுது. அடுத்ததா நாம வந்து பூலோகத்துல வசிக்கிறோம். மனிதர்கள் வந்து நடுவுமா அந்த நடுவுல இந்த இடத்துல நம்மளுடைய மக்கள்லாம் வசிச்சுட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு கீழே வந்து அந்த அதல சுதல இதுல பாதாள அந்த உலகங்கள்லாம் இருக்கு. அதுல வாழக்கூடியவர்கள்லாம் வந்து கீழ் உலகங்கள்ல வாழ்க்கை நடத்துறதுதான் வந்து இந்த பரமா வந்து இங்க தலைகீழ காட்டி இருக்கிறாங்க. நாம என்ன செய்யறோம், இந்த நடுவு பகுதியில நம்ம வாழ்க்கை இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த மரத்துல நமக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க படிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு. ரதி மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, செகண்ட் ஸ்லோகா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குணப்பிரப்ருப்தா விஷய பிரபாலா அர்தஷ்ய மூலான் யனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்கணும். இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த மரத்தோட தோற்றத்தை இங்க மரம் காட்டியிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா மரம் தலைகீழ இருக்கு. இப்ப நம்மளுடைய இந்த ஜட உலகம் இப்படிதான் இருக்கு. இங்க தண்டு பகுதியில இருந்து கீழ் நோக்கி அதோட
கிளைகள், இலைகள் இது எல்லாமே வருது. இது எதனால வருது அப்படிங்கிறது தான் எப்படி எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத இங்க விவரமா கொடுத்துருக்குறாங்க. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜடையர்க்கின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. இப்ப நம்ம வந்து பூலோகத்துல நம்ம ஒரு மரம் வளர்க்குறோம், செடி வைக்கிறோம், மரம் வளர்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம், அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம். தண்ணி ஊற்றினாதான் அந்த மரம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து பெரிய மரமா அது வளரும். அது மாதிரி இந்த ஆசை மரத்துக்கு எது தண்ணியா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஜட இயற்கையோட முக்குணங்கள். நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லையா 3 குணங்களை பத்தி. அந்த 3 குணங்கள் தான் வந்து இங்க வந்து அதுக்கு நீரா இருக்குது. அது அதனால அது இந்த நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது அந்த 3 குணங்கள். அதனால அது வந்து அது வளமா வந்து வளருது. எப்படி வளருது? மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் வளருது. அந்த மேல் நோக்கி வளர்ற அந்த கிளைகள்ல தான் தேவர்கள்லாம் வசிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம். நடுவுல இருக்க இடத்துல வந்து மனிதர்களும், கீழ் நோக்கிய இடத்துல வந்து அந்த பாதாள உலகத்துல வசிக்கக்கூடியவங்களும் வசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. உபக்கிளைகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து சல்லி வேறு மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இந்த சல்லியா அந்த உபக்கிளைகள்லாம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப விஷயங்கள். நாம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா, நம்மளுடைய அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் தான் வந்து இங்க புலனின்ப விஷயங்கள். அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன உபக்கிளைகளா இங்க வந்து பிரிஞ்சிருக்குது. இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இது வந்து எதனால வருது? கீழே வர அந்த வேர்கள் வந்து எதனால பந்தப்படுத்துது அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள். நாம வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் பண்றோம் இல்லையா, இதோட நுனியில எல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாம் இருக்குதான். அந்த ஒவ்வொரு கிளையோட நுனியிலையும் வந்து கண், காது, மூக்கு அதெல்லாம் வந்து புலனின்ப விஷயங்களை வந்து கிரகிக்கக்கூடிய தன்மையுடையது. அது என்ன செய்யும்? பலநோக்கு செயல்கள் அதுலதான் வந்து ஈடுபடும். இப்படிதான் வந்து இந்த மரம் வந்து வளருது. நாம என்ன பண்றோம், வேதங்களுடைய பசுமையான இந்த இலைகள்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்ச அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 4ம் வந்து இங்க பழம்னு சொல்லப்படுது. இலைகள் வந்து வேதம்னா, பழம் எது அப்படின்னா அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. இதுல வந்து நாம என்ன செய்யறோம், நமக்குன்னு உள்ள கடமைகளை நம்ம வந்து ஆற்றுறோம். நம்ம ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் என்னென்ன கடமைகள்னு இருக்கு. அந்த கடமையை வந்து அறம், அதாவது நம்ம தர்மமும் செய்யறோம். அது மூலமா நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது? செல்வம் வருது. அதான் தர்ம, அர்த்தம். அந்த இடத்துல வந்து பொருள் வருது. வந்து அறம், பொருள். பொருள் வந்து செல்வமா வருது. அந்த செல்வத்தை நாம வந்து பகவானுக்கு பாதி கொடுத்துட்டு நம்ம மீதியை நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வீழ்ச்சி அடைவோம். ஏன்னா எல்லாமே அவருடையது. அடுத்ததா வந்து இன்பம். அந்த செல்வத்தை கொண்டு நாம என்ன அடைகிறோம்? நிறைய சுகங்களை அனுபவிக்கின்றோம். அந்த மாதிரி இந்த கனிகளை வந்து இந்த மரம் கொடுக்குது. இந்த டிசைர் ட்ரீ என்ன பண்ணுது? அந்த வேத பதங்களை கொடுக்குது. அதுல இருந்து 4 விதமான அறம், பொருள், இன்பத்தை, வீடு இதுவரையிலும் உள்ள விஷயங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது. பழங்களா நமக்கு கொடுக்குது. இதை அனுபவிச்சுட்டு நம்ம வந்து இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கிறோம். எப்படி சுத்துறோம்? இந்த இந்த கிளையிலேருந்து இந்த கிளை, இந்த கிளையிலேருந்து இந்த கிளை, இந்த கிளையிலேருந்து கீழ்கிளைக்கு கூட நம்ம போவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாம செய்யற கர்மங்களை பொறுத்து நம்ம தேவர்களா மேல் கிளைக்கு போகலாம். இல்ல வந்து விலங்கினத்துல பிறந்து கீழ்கிளைக்கும் நம்மளால போக முடியும். இப்படிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிலை வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம மரத்துக்கு மரம் தாவக்கூடிய குரங்கு மாதிரி இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். எதை அனுபவிச்சுட்டு? இந்த அறம்பொருள், இன்பம், வீடு அனுபவிச்சுட்டு இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அந்த வேதங்கள்ல உட்பொருள் ஒண்ணு இருக்குது. இது வந்து கர்மகாண்டா பகுதியில இருக்கிறது தான் அந்த பசுமையான இலைகள், வேத இலைகள். நாம அதையிலேயே படிச்சுட்டு அதை தாண்டி அந்தாண்ட போறது இல்லை. அதுக்கும் உள்கருத்தா இருக்குது. என்ன இருக்கு? அந்த வேதங்களோட உள் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழிகள்லாம் அதுல இருக்குது. எப்படி ஒரு மனிதன்ங்கிறவன் வாழணும், அதை வாழ்ந்தா எப்படி வாழ்ந்து அவனுடைய வாழ்க்கையை செம்மையா நடத்திட்டு போனா நம்ம எப்படி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடலாம், பகவான்கிட்ட சரணடையலாம், அதன் மூலமா அவன் விடுதலை அடையலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேதங்கள்ல இருக்கு. ஆனா அது யாருமே நம்ம படிக்கிறது இல்லை, படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. நம்ம மேலோட்டமா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரியே வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ, நமக்கு பரிகாரம் மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம செஞ்சு நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து இங்கேயே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மரத்துக்கு மரம், கிளைக்கு கிளை தாவிட்டு இருக்கிறோம். அப்படிங்கிறது தான் வந்து நமக்கு வந்து இங்க கொடுக்கப்பட்ட விஷயம். மாதாஜி 3-4. हरे कृष्णा माताजी। न रूपम अस्येह ततोपलप्यते
नान्तो न शान्तिर्न प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुदृढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन सिद्ध्वा तदपदं परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तिन्त्य भूयः तम् एव चात्यं पुरुष प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. அப்ப உண்மையான உருவம் எங்க இருக்கு? ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல ஒரு உருண்டையா கச்சமுச்சன்னு இருக்குது. அதோட ஆரம்பம் எங்க இருக்கு, முடிவு எங்க இருக்கு, அது அஸ்திவாரம் எங்க இருக்கு, அது ஏதாவது அதுல நம்ம தெரியுதா? இப்படிதான் நாம வந்து அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியாம நம்ம வந்து முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதை யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? வேதங்களை வந்து உண்மையா படிச்சு ஒரு ஆன்மீக குருவை நாடி அவர்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறவங்களால ஈஸியா வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். வந்து இந்த குணங்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, அதுக்கு வந்து நல்ல நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்குது இந்த ஆசை டிசையர் ட்ரீக்கு. அப்போ வந்து அது என்ன செய்யுது, மரம் வளர்ந்து நல்ல அகலமா அதோட இது வந்து தண்டு பகுதி எப்படி அகலமானா பெரிய கட்டி அணைக்க முடியாத அளவுக்கு பெரிய அகலமா வளருது மரம். அதோட வேர்கள்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு, நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஊன்றி இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த மரத்தை இந்த பௌதிக உலகம் வந்து அப்படிதான் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது. மாயை வந்து நம்மளை வந்து இழுத்து பிடிச்சு வச்சிருக்குது. அதுல இருந்து நம்ம தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? பற்றின்மை, அதுக்கு ஒரு ஆயுதம் இருக்கு. பற்றின்மைங்கிற ஒரு ஆக்ஸ் எடுத்து அதால வெட்டி சாய்க்கணுமா, உறுதியோட வெட்டி சாய்க்கணும். இந்த மரத்தை பாருங்க, வெட்டி இருக்காங்க. அந்த மாதிரி அதை வெட்டணும்னா சின்ன காரியம் கிடையாது. அதுக்கு நிறைய முயற்சி எடுக்கணும், நிறைய உழைப்ப போடணும். அந்த மாதிரி அந்த பற்றின்மைங்கிற கோடாலியை கொண்டு நம்ம அந்த மரத்தை வந்து வெட்டி சாய்க்கணும். ஆசைங்கிற அந்த மரத்தை நம்ம வெட்டி சாய்க்கணும். அப்புறம் அதுக்கு பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அந்த மாதிரி வெட்டின பிற்பாடுதான் நாம என்ன செய்ய முடியும், திரும்பி வராத அந்த உலகத்துக்கு, பௌதிக உலகத்துல இருந்து அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்மளால அடியெடுத்தே வைக்க முடியும். நம்மளுடைய ஆத்மா எப்படிப்பட்டது, 3 லேயர்ல இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்தூல உடல், இது வந்து நம்ம ஷட்டில் பாடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அந்த உடல். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சூட்சும உடல், கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உடல் இருக்கு. அது வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதனால இருக்குது ஆனப்பட்ட ஒரு உடல். 3வதா இருக்கக்கூடியதுதான் பியூரான அந்த சோல். அந்த சோல் மட்டும்தான் ஆன்மீக உலகத்தை சென்றடைய முடியும். இந்த ரெண்டும் வந்து என்ன செய்யும்னா அங்க போக விடாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஷட்டில் பாடியோடையும் போக முடியாது, அது இந்த உலகத்திலே இறந்துவிடும், அழி விட்டுரும். அப்புறம் சூட்சும உடலோட நம்ம சுத்திக்கிட்டு இருப்போம். அது வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள நுழைய முடியாது. ஏன்னா அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதுல இருக்குது, அது டேக் பண்ணி இருக்குது. அது என்னைக்கு நம்ம விடுறோமோ அதுதான் வந்து இங்க பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்தை கொண்டு நம்ம அதை வெட்டி சாய்க்கணுங்கிறது. அதெல்லாம் வந்து விட்டு ஒழிக்கணும். நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழிச்சிடணும்னாதான் நம்மளுடைய பியூரான அந்த சோல் எங்க போகும், திரும்பி வராத அந்த இடத்துக்கு போய் யாருகிட்ட இருந்து இந்த உலகம் எல்லாம் வருதோ, இந்த ஆன்மீக உலகம் எங்க இருக்குது, அதுல இருந்தா இந்த பௌதிக உலகம் வருது, அந்த உலகத்துக்கு போய் அவர்கிட்ட நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து அப்படியே சரணடையணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வழியா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 5. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிர்மாண மோகோ ஜித சங்க தோஷ அத்தியாத்ம நித்யா விநிவృత్త காமஹ துவந்த வைபிர்முக்தா சுகதூக சஞ்சைன ரிச்சந்திய மூடா பதம் அவ்யயம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைகிற முறை எப்படி அப்படின்னு இதுல கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப நம்ம சரணடையணும்னு சொல்லணும் இல்லையா, பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்தை வெட்டி கொண்டு நம்ம வெட்டி சாய்க்கணும். எதெல்லாம் வெட்டி சாய்க்கணும்? பொய் கௌரவம், அதுதான் வந்து ஈகோ, நம்மளுடைய அகங்காரம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து. நம்ம வந்து இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோம், சத்சங்கத்துல இருக்கிறோம். இந்த சங்கத்துல இருந்தாலே நம்ம வந்து முன்னேறிடலாம்.
அதே இல்லாம தவறான சங்கம் அப்படின்னா என்ன, இந்த பகவானை பற்றிய விஷயங்களே பேசாம பௌதிகத்திலேயே முழுக்க முழுக்க ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன்லயே இருக்கக்கூடிய மக்களோட நம்ம பழகிட்டு இருக்கவங்கல அதுதான் வந்து தவறான சங்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி தவறான சங்கத்துல இருக்கவங்க ஒரு மயக்க நிலையில தான் இருப்பாங்க. அது மாதிரி இது மூணையும் வந்து விட்டு ஒழிக்கணும். எது? பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கம். இது மூணையும் நம்ம எப்ப விடுறோமோ அப்போ வந்து எதை புரிஞ்சுக்க முடியும்? பகவான் தான் நித்தியமானவர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பௌதிக காமம் நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து விட்டுட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து நாம வந்து இந்த டுவாலிட்டில இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? விலகிடுவோம். தானாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதெல்லாம் விளக்கும் நம்மளை விட்டு. மயக்கும் ராவர் இருப்பார்கள் பரமபுருஷனின் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து இந்த பகவத்கீதையை நம்ம கண்டினியூஸா படிச்சாலே பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம எப்படி சரணடைகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைகிறதுனால நம்ம எங்க போகலாம்? அவருடைய நித்திய ராஜ்யம் கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நாம போய் அவருடைய நித்தியமான உறவு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வழியா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 6. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ந தத் பாஸ்யதே சூர்யோ ந ஷாங்கோ ந பாவஹ யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவருடைய அப்படிப்பட்ட நித்தியமான உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுதான் பார்க்கலாம். நம்ம கற்பனையில தான். ஏன்னா அதை போய் பார்த்தவங்க யாரும் இங்க திரும்பி வர்றதில்ல. திரும்பி வந்தவங்க வந்து அது வந்து சொல்றதுக்கு வழி கிடையாது. போயிட்டு வர்றவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. ஆனா நித்திய சூரிகளாகவும் அங்க அவருடைய முக்தர்களாகவும் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் இங்க வர்றாங்க. ஆச்சாரியர்களா நமக்கு வந்து சொல்றாங்க அறிவுரைகளை. நிறைய இலக்கியங்கள் வேதங்கள் வழியா நமக்கு சொல்றாங்க. அதை வச்சுதான் நாம என்ன பண்ணோம்? உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட கிரகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பரம வாசஸ்தலம் வந்து சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அப்புறம் அப்படி அங்க எப்படி வெளிச்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். நமக்கு வந்து இங்க வந்து பகல்ல சூரியன் தேவைப்படுது, இரவுல சந்திரன் தேவைப்படுது. நம்ம வீட்டுல வந்து மின்சாரம் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்னா நம்மளால இப்ப இந்த கிளாஸ் கூட எடுக்க முடியாது. நமக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் எடுக்கிறது கூட அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படுது. அப்புறம் நெருப்பு இல்லாம நம்ம வந்து உணவு சமைச்சு நம்ம சாப்பிடவே முடியாது. அதனாலதான் நம்ம சமையல் பண்றோம். இந்த மாதிரி எதுவுமே அந்த உலகத்துல கிடையாது அப்படின்னா அந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஆனா பிரகாசமா இருக்கும் அந்த உலகம். எப்படி? பகவானுடைய அவரு சுயம் பிரகாசம். அவருடைய உடலே வந்து கண்ணை பறிக்கக்கூடிய பிரகாசம் படைத்தவர் அவரு. அவருடைய பிரகாசத்துல இருந்துதான் அந்த உலகமே எப்படி இருக்கு? வெளிச்சமா இருக்கு. இருளே அங்க இருக்காது. இரவு பகல் அப்படிங்கிற காலமே அங்க கிடையாது. அங்க வந்து நெருப்புக்கு இடம் இல்லை, எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையில்லை. நாம வந்து என்ன செய்ய வேண்டாம்? இபி பில்லு கட்ட வேணாம், தண்ணி வரி கட்ட வேணாம், வீட்டு வரி கட்ட வேணாம், எதுவும் நம்ம செய்ய வேணாம். பசியும் நமக்கு இருக்காது, தூக்கம் வராது, களைப்பு வராது. ஏன்னா அங்க வந்து என்ன இருக்குது? கல்பத்தரு கற்பக விருஷமே அங்க இருக்குது. கேட்டதை வந்து எப்ப வேணுமோ அதை வந்து நம்ம பறிச்சு சாப்பிட முடியும். அது வந்து சிந்தாமணி கற்களால ஆன அந்த உலகம். அந்த கற்கள் எல்லாமே வந்து ஒளி கொடுக்கக்கூடியது. அங்க வந்து யாருக்குமே வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. பிறப்புங்கிறது கிடையாது, இறப்பு கிடையாது, நோய் கிடையாது, கவலைங்கிறது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? எப்போதும் பகவானுக்கு தொண்டாற்றிட்டு இருப்பாங்க. அது ஒண்ணுதான் நம்ம அங்க போற முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா அது ஒண்ணுதான். சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம். அதை தவிர துக்கம்னா என்னன்னே தெரியாது. அதுதான் வந்து பேரின்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. அப்படிப்பட்ட உலகத்தை போனவங்க யாராச்சும் இங்க திரும்பி வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா? யாரும் ஆசைப்பட மாட்டாங்க. அங்கே இருக்கணும், அப்படி அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு தான். ஏன்னா இப்ப நமக்கு வந்து சின்னதா ஒரு வந்து டேஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து சாதாரணமா ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்றோம். அந்த சாக்லேட்டுக்கும் ஒரு குலோப் ஜாமுனுக்கும் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இதை விட அது டேஸ்ட் அப்படின்னு. அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம இந்த சிற்றின்பங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க நம்ம வந்து சாக்லேட் சாப்பிட்ற மாதிரி. அதே அந்த பகவானுடைய உலகத்துக்கு போய் நம்ம அந்த குலோப் ஜான் மாதிரி அந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிடும்போது ஆஹா இது இவ்வளவு பெரிய இன்பமா இருக்கு, இதை விட்டுட்டு நம்ம போய் அந்த சின்ன அற்பமான அந்த ஸ்வீட்டுக்கு ஆசைப்பட்டோமே அப்படிங்கிறது அப்பதான் நம்மளால உணர முடியும். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய உலகங்கள் வந்து ஒளி நிறைந்த வண்ணமா இருக்கு. அவருடைய லோகம் மட்டும் இல்ல, சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா வைகுண்ட லோகங்களுமே வந்து இதை போல வந்து
ஒளியூட்டப்பட்டு தனியா அதுக்குன்னு ஒளியூட்டறதுக்கு எதுவும் சாதனமும் தேவையில்லை, இயற்கையாவே பிரகாசமானது அப்படின்னு இது மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுடைய உலகத்துல அவங்க வந்து நித்தியமான ஆனந்தத்துல பகவானும் ராதையும் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் வந்து இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 7. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृति सदा कर्षति। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் என்னுடைய நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். பகவானுடைய நாம அம்சம், அவருடைய ஸ்பார்க் அப்படிங்கிறத நம்ம எத்தனையோ நிறைய விதங்கள்ல நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். அவருடைய தங்க மலை அப்படின்னா நம்ம ஒரு தங்கத்துகள், அவருடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் நாம அப்படிங்கிறத அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இங்க கண்டிஷன் சோலா இருக்கு. எல்லா ஜீவாக்களும் என்னுடைய நித்தியமான அம்சங்கள், அவங்களுக்கு வந்து அழிவு கிடையாது, என்னுடைய அம்சம், என்னுடைய உடல்ல இருந்து வந்தவங்க தான் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். என்னென்ன 6 புலன்கள்? நம்மளுடைய 5 ஐம்புலன்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த கண்ணு, காது, மூக்கு அந்த மாதிரி 5 புலன்கள் பிளஸ் மனம், அது வந்து 6வது புலன். இந்த 6 புலன்களோட நம்ம எதனால இங்க வந்து கஷ்டமா படுறோம்? கட்டுண்ட காரணத்தினால். எதுல கட்டுண்டு இருக்கோம்? முக்குணங்கள்ல கட்டுண்டு இருக்கிறோம். நான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து பர்த்டே உங்களுக்கு வந்து வீடியோ காட்டினேன். அதுக்குள்ள இருக்க அந்த சிசு என்ன செய்யுது? வெளியில வர்றதுக்கு முன்னாடி அங்க உள்ளுக்குள்ள சிரமப்படும் போதே அது வந்து தூய்மையோட இருக்குது, பியூரியா இருக்குது சோல். அப்ப வந்து அது என்ன சொல்லுது? தெரியாம நான் வந்துட்டேன், என்னை வந்து இந்த உலகத்துல பிறக்க வைக்காத கடவுளே, நீ என்னை அழிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும். அவ்வளவு பியூரிட்டியா இருக்கும். ஆனா அது மண்ணுக்குள்ள விழுந்தவர்னா அடுத்தது பிறவி எடுத்த அடுத்த நிமிஷம் சடம் அப்படிங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு வாயு வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணுது? மறதியை உண்டாக்கிடுது. அது மாயை. அந்த மாயையினால என்ன பண்ணுது? பகவான் அந்த நிமிஷமே மறந்துடுது. மறந்துட்டு இந்த முக்குணங்கள் கட்டுட்டு இந்த பௌதிக உலகங்கள்ல நம்ம வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். இதனால என்ன அனுபவிக்கிறோம்? கஷ்டங்கள், நிறைய சிரமங்கள். நம்ம வந்து இன்பம் ஒரு பங்குன்னா துன்பம் வந்து பல மடங்கு நம்ம வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாருமே வாழ்க்கையில உணர்ந்திருப்பீங்க கண்டிப்பா. மாதாஜி 8. हरे कृष्णा माता जी। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्य युक्रान्तीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इव स्यात्। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடல் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வில் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இப்ப வந்து காத்தடிச்சுன்னா அது பக்கத்துல ஒரு பூந்தோட்டம் இருந்ததுன்னா அது வந்து பூவோட வாசனையை கொண்டு வரும். அதே பக்கத்துல ஒரு சாக்கடை ஓடிச்சுன்னு வச்சுங்க, அந்த சாக்கடையோட நாற்றத்தை அது சுமந்துக்கிட்டு வரும். அது ஒரு ஃபேக்டரி இருந்துன்னு வச்சுங்க, அந்த ஃபேக்டரியில இருந்து வரக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் அந்த சுவைய மாற்றத்தை வந்து சுமந்துக்கிட்டு வரும். அது காற்றோட குற்றம் இல்லை. அங்க என்ன இருக்கோ அது என்ன செய்யுது? அங்க இருக்க வாசனையை தூக்கிட்டு வருது. அது மாதிரிதான் நம்ம உடல்ல உள்ள உயிர்வாழி, நம்மளுடைய உயிர்வாழி என்ன செய்யுது? நம்மளுடைய ஆத்மா நாம செய்யக்கூடிய நல்ல கெட்ட விஷயங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், நல்ல வினையோ அது தீய வினையோ, அது வந்து அது புண்ணியமாவும் இருக்கலாம், பாவமாவும் இருக்கலாம். அது என்ன செய்யுது? நம்ம இறக்கும் போது நம்மளை அது டேக் பண்ணி அது கொண்டு போகுது. அதுதான் அந்த சூட்சும உடல்ல போறது. நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து அந்த சூட்சும உடல்ல நம்ம ஆத்மாவோட சேர்ந்து போயிடும். நம்ம உடல் இங்கே எரிஞ்சு போயிடும். ஆனா அந்த ஆத்மாவோட நம்ம செய்யற வினைகள்லாம் டேக் பண்ணி போகுது. அதுதான் வந்து பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உடலா நாம என்ன பண்றோம்? இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு உணர்வுல என்னென்ன உணர்வு வச்சிருக்கிறோமோ அந்தந்த உணர்வுக்கு ஏற்ற ஒரு உடலை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். திருப்பி அந்த உடலை, அது உடலோட காலம் முடிஞ்சோன்னா அந்த உடலை கைவிட்டுட்டு இன்னொரு உடலை நம்ம ஏற்கிறோம். இப்படிதான் நம்முடைய 84 லட்சம் வகையான இதுல உயிர்வாழிகள்ல நம்மளுடைய எப்படி இருக்குது? நம்மளுடைய சுற்று பிறப்பிறப்பு சுற்றி எப்படி இருக்குன்னா இது மாதிரிதான் நம்ம வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். மரத்துக்கு மரம் தாவரம்னு சொன்னோம் இல்லையா? இந்த உணர்வுகளை கொண்டுதான் நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கோம். இப்போ வந்து நம்முடைய உணர்வு வந்து கிருஷ்ண உணர்வா இருந்தா கிருஷ்ண உலகத்துக்கு நம்ம போயிடுறோம்.
நம்ம தெய்வீக உணர்வுல இருந்தா ஒரு தேவனா பிறக்கிறோம். அதே ஒரு நாய் பூனையோட உணர்வு இருந்தா நம்ம நாய் பூனையா தான் நம்ம பிறக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம உணர்வுகளை வச்சுதான் நமக்கு வந்து இந்த உடல் வந்து கிடைக்குது. அதே வந்து இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம பரத மகாராஜா கதை நம்ம படிச்சோம். அவர் வந்து ஒரு மானோட உணர்வை சுமந்துக்கிட்டு உயிரை விட்டாரு. அடுத்த பிறவில அவர் மானா பிறந்தாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இப்படிதான் நம்ம வந்து உடல்ல வந்து மாறி மாறி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வழியா புரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி நயன். हरे कृष्णा माताजी। श्रोत्रं स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनुष्यायं विषयान् उपसेवते। हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். 5 புலன்கள் இப்ப படிச்சோம்ல, மைமைவாம்சோ ஜீவலோகே, அந்த பஞ்சபுலன் 5 விதமான புலன் பிளஸ் 6வது மனம்ங்கிற அந்த 6 புலன்களோட ஒரு உயிர் வாழி எப்படி இன்னொரு உடலை அவன் எடுத்து எப்படி கஷ்டப்படுறான். ஒரு நம்ம உடைய மாத்துற மாதிரிதான் நம்மளுடைய உயிர் என்ன செய்யுது, உடலை மாத்துது. இந்த உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடல், இன்னொரு உடல், இன்னொரு உடல். அதன் மூலம் நமக்கு வந்து குறிப்பிட்ட விதமான கண்ணு, காது, மூக்கு வருது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து நாயா பிறந்தோம்னா 4 காலு ஒரு வால்னு வருது. ஒரு வந்து ஒரு மாடா பிறந்தோம்னா அப்ப வந்து 4 காலு ஒரு 2 கொம்பு இப்படி வருது. அதே மனிதனா இருந்தா நம்ம 2 கால் 2 கையோட இருக்கிறோம். தேவனானா அதுக்குடைய பண்போட இருக்கிறோம். இப்படி நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்ணு, காது, மூக்கெல்லாம் நமக்கு இயற்கை வந்து கொடுக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை நமக்கு அமைச்சு கொடுக்குது. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். அந்த எந்த உடல் கிடைச்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த புலனின்ப விஷயங்களை நாம அனுபவிக்கின்றோம். மனிதரா பிறந்தோம்னா இந்த உலகத்துல உள்ள விஷயங்களை நாம வந்து சினிமாவுக்கு போகலாமா, மாலுக்கு போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த புலனின்ப விஷயங்களை நாம அனுபவிக்கிறோம். தேவர்களார்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, சோமரசம் குடிக்கலாமா, சுறாபானம் அருந்தலாமா, ஊர்வசி ரம்பை ஆடுறதெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கலாமா அப்படின்னு அவங்க பொழுது அவங்க போக்குறாங்க. மிருகங்கள் என்ன செய்யுது, உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற அந்த நார்மலான விஷயங்கள்ல அது புலனின்ப விஷயங்களை அது அனுபவிச்சுட்டு இப்படிதான் வந்து நம்மளுடைய பிறப்பு இறப்பு வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில தான் நமக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். மாதாஜி 10. हरे कृष्णा माताजी। उत्क्रान्तं स्थितिं पापी पुण्यानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हरे कृष्णा माताजी। முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. நம்முடைய உடல் எப்படி வந்து நம்ம கைவிடுறோம், இறக்கும்போது நம்ம முதுமை அடையுது, வயசாயிட்டு அதுக்கு மேல அந்த உடலால எதுவும் செயல்பட முடியாதுங்கிற கஷ்டத்துல அந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலுக்கு நம்ம ஆத்மா வந்து போகுது. இத வந்து சட்டையை மாத்துற மாதிரி, ட்ரெஸ்ஸை மாத்துற மாதிரி அது வேறொரு உடலை சூஸ் பண்ணுது. ஆனா இது யாரால புரிஞ்சுக்க முடியாது, முட்டாள்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. எந்த நிலையில நம்ம இந்த உடலை வச்சிருக்கிறோம், எதற்காக இங்க பிறவி எடுத்து வந்திருக்கிறோம், நாம வந்து அடுத்ததா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது. என்ன அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம போக வேண்டிய இடம் எது, நம்ம அதுக்கு என்னென்ன முயற்சி பண்ணணும், அது எதுவுமே அந்த முட்டாள்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். யாருடைய கண்கள் ஞானத்துல வந்து பயிற்சி பெறும், வந்து ஒரு குருவை அணுகி இந்த ஞானங்கள் எல்லாம் வந்து கத்துக்கிறவங்களால தான் ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம வந்து நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம், ஆனாலும் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறத விட ஒருத்தவங்க வந்து இன்னும் எடுத்து சொல்லும் போது நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கற்றலின் கேட்டலே நன்று அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து கேட்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஞானம் வந்து விருத்தி அடையும். அது நம்ம ஒரு ஆன்மீக குரு அணுகி அவங்க மூலமா நம்ம இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சோம்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப வந்து இதுக்கு உதாரணமா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து காரை வந்து சரி பண்றாரு. ஒருத்தர் கார்ல வராரு, ஒரு இன்ஜினியரோ யாரோ வராரு. அப்போ வந்து வழியில வந்து கார் நின்று போயிடுது. அந்த காரை வந்து அவருக்கு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல. அப்போ வந்து ஏன் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாது. அதே ஒரு மெக்கானிக் வந்து சாதாரண ஒரு மெக்கானிக் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப ஈஸியா அதை சரி பண்ணி அந்த காரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த காரை பற்றிய ஞானம் இருக்குது.
ஆனா அந்த இன்ஜினியருக்கு அந்த கார் பற்றிய ஞானம் இல்லை. அதுதான் காரணம். அப்படிதான் நம்ம பகவான் பற்றிய அந்த ஞானத்தை யார் ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியுமோ அவங்கள்தான் நமக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்க முடியும். நாமெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்? நாமெல்லாம் இந்த உடல்ங்கிற இயந்திரத்துல பயணம் செய்யக்கூடிய நம்மளுடைய உடல் இந்த கார் மாதிரி தான். ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன செய்யறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அப்போ யார் நமக்கு வழிகாட்டுவா? ஆன்மீக குரு தான் நமக்கு வழிகாட்ட முடியும். இப்போ இன்னொரு உதாரணமா கூட சொல்லலாம். இப்போ ஸ்டிச்சிங் 2 பேருக்கு தெரியும். ஒரு சர்ஜனுக்கு ஸ்டிச்சிங் தெரியும். அவர் உடல்ல உடல்ல கத்தி வச்சு கிழிச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவாரு. அதே ஒரு தையல்காரரு துணியை வெட்டி சட்டை தச்சு அவர் ஸ்டிச் பண்ணுவாரு. இப்போ 2 பேரும் ஸ்டிச்சிங் தெரியும்னாலும் தையல்காரர் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு டாக்டர் செய்ய மாட்டாரு. டாக்டர் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்டிச்சிங்கை ஒரு தையல்காரால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கும். ஒரு உடலை இது அவருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல கிழிச்சிட்டு அந்த இடத்துல எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் அந்த டாக்டருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா தையல்காரருக்கு தெரியுமா? எனக்கு ஸ்டிச்சிங் தெரியும்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்க உடலை கிழிச்சு தையல் போட முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த ஆன்மீக குரு அந்த இடத்துல முக்கியத்துவமா இருக்கிறாங்க. அவங்க அவங்களாலதான் நமக்கு அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்க முடியும். அதன் மூலமா நாம என்ன செய்யலாம்? நாம இங்க எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், எதுக்காக நம்ம இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம், நம்மளுடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்கதான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கணும். இல்லாம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. யோகின சைனம் பஷ்யன் யாத்மான் வியவஸ்திதம் யதந்தோ அப்யக்ருஷ்மானோ நயனம் புஷ்யந்த யசேதசா. 12 பதம். யத் ஆதித்ய கலம் தேஜோ ஜெகத் பாசேதே அகிலம் யத் சந்திரமசி யத் சாத்னவ் தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? இப்ப நான் ஆன்மீக குரு பத்தி சொன்னேன் இல்லையா? அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். தன்னுணர்வு அப்படின்னாலே நாம யாரு? நாம இந்த உடலா அல்லது ஆத்மாவா? இந்த எதுக்காக நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு? நாம இது இங்க பிறந்து நம்ம என்ன செய்யறதுக்காக இங்க பிறவி எடுத்திருக்கிறோம்? இதோட இலக்கு என்ன? நம்ம எங்க போய் சேரணும்? இதெல்லாம் தான் தன்னுணர்வு. அந்த தன்னுணர்வு யாருக்கிட்ட இருக்கும்? ஆன்மீகவாதிகள். ஒரு ஆன்மீக குருவுக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதுவும் எப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்? ஆத்தன்டிக் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அவங்கள்ட்ட அது தெளிவா இருக்கும் அவங்கள்ட்ட. அப்படிப்பட்டவங்கள்ட்ட தான் நாம என்ன செய்யணும்? போய் நம்மளோட அறிவோட அவங்கள்ட்ட கேட்டு கற்றுக்கொள்ளணும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண முடியாது. நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க? நானும் குரு தான், நான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நிறைய போலிச்சாமியார்கள்லாம் இந்த உலகத்துல என்ன செய்யறாங்க? மக்களை குழப்புறாங்க. குழப்பி விட்டு அவங்கள தப்பான வழியெல்லாம் நடத்துறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க அவங்களுக்கே அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரியாது. அவங்க எப்படி இன்னும் அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும்? அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒதுங்கி வாழணும். அவங்கள விட்டு விலகி இருக்கணும். அடுத்ததா இதுல 2வதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசமும் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகம்? இருண்ட உலகம். நம்மளுடைய உலகம் நம்ம கோலக சாட்ல பாத்தீங்கன்னா இருட்டா இருக்கும். இந்த லேயருக்குள்ள 7 லேயருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்ம உலகம் எப்படி இருக்குன்னா இருளடைந்த உலகமா இருக்கும். இருள்னா என்ன? இந்த இடத்துல அறியாமைன்னு எடுத்துக்கலாம். அறியாமை நிறைந்த இந்த உலகம். அந்த உலகத்துல சூரியனின் அந்த இருட்டை விளக்கக்கூடிய சூரியனின் பிரகாசம் எங்க இருந்து வருது? என்கிட்ட இருந்து வருதுங்கிற பகவானுடைய 2 கண்களும் ஒண்ணு சூரியனாவும் ஒண்ணு சந்திரனாவும் நம்ம வேதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா அவருடைய கண் பார்வையினாலேயே நம்மளுடைய இருட்டு, நம்மளுடைய அறியாமையும் விலகும். அந்த இருளும் உண்மையான அந்த இருளுமே விலகக்கூடிய தன்மை உடையது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. சந்திரன் ஒளியும் நெருப்பின் ஒளி கூட எங்க இருந்து வருது? பகவான்கிட்ட இருந்து வருது. அன்னைக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்துல நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம்.
பகவானுடைய வாயிலிருந்து நெருப்பு வந்து அப்படியே கொழுந்து விட்டு எரியறத நம்ம படிச்சோம். அவருடைய கோடி சூரிய பிரகாசமா அவருடைய உடல் வந்து ஒளி கொடுக்கறதையும் நம்ம வந்து படிச்சோம். அப்படி பார்த்தா எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்தா வந்து ஒளி அடையுது. சூரியனும் சந்திரனும் அதது நிலையில சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் யாரு? பகவான் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி நெக்ஸ்ட். हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. कामाविश्य भूतानि तारयाम यहं ओजसा पुष्णामि शोषिति सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मः। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எப்படி நுழைகிறாரு? காரணகதாயுஷு உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய கர்ப்போகதாயுஷு தான் வந்து என்ன செய்யறாரு? ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளேயும் உட்புகிறாரு. புகுந்து எப்படி தாங்குறாரு? ஒரு கைப்பிடி மண்ணை நம்ம தாங்குற மாதிரி அந்த அண்டங்களை வந்து அவர் தாங்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம கையில இருக்க மண்ணை நம்ம இப்படி கையை விரிச்சோம்னா சிதறி போயிடும். அவர் வந்து தாங்கிறத விட்டாருன்னா என்ன ஆகும்? உலகங்கள்லாம் அந்த நிலையில இருக்காது. இப்போ வந்து சூரிய மண்டலம்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். சூரிய மண்டலத்தை சுத்தி என்னென்ன கிரகங்கள்லாம் சுத்திட்டு இருக்குது? நம்ம சந்திரன் இருக்குது, பூமி இருக்குது, வியாழன் புதன் கிரகம், சுக்கிரன் இருக்கு, அப்புறம் சனி கிரகம் இருக்கு. இந்த கிரகங்கள்லாம் ஒரு வட்ட பாதையில வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அந்த சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது கொஞ்சமாச்சும் அந்த வட்டத்துல இருந்து மாறிச்சுன்னா என்ன? ஒன்னோட ஒண்ணு மோதிரும். அந்த கிரகங்கள் ஒன்னோட ஒண்ணு மோதிடும். மோதுனா என்ன ஆகும்? அழிவு ஏற்படும். ஆனா அது எதுவுமே மாறாம அந்த ரவுண்டுக்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருக்கு. அந்த வட்டத்திலேயே சுத்துது. அது எப்படி சுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு பகவான். அவருடைய அந்த நம்முடைய எம்பெருமான் பகவானுடைய சக்தியினாலதான் அது அதன் பாதையில் வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றன அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு. நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவே அவருடைய வாயால சொல்றாரு. அப்புறம் நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். நம்ம வந்து இரவில் பூக்கக்கூடிய பூக்கள்னு சில இருக்கு. வெள்ளையா அந்த முல்லை மல்லிகை பூக்கள்லாம் இரவுல பூக்கும். பாரிஜாதம் அந்த பூக்கள்லாம் இரவுல பூக்கும். தாமரை, அள்ளி மலர் இதெல்லாம் வந்து பகல்ல பூக்கும். செம்பருத்தி பூ அது மாதிரி மற்ற கலர் வண்ணங்கள் பூ வண்ணப்பூக்கள்லாம் பகல்ல பூக்கும். வெள்ளை நிறமுடைய பூக்கள்லாம் சந்திரன் அந்த சந்திரனோட ஒளி நிறத்திலேயே வெள்ளையா உள்ள பூக்கள்லாம் பூக்கும். நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அது மாதிரி நம்ம காய்கறி இது பண்றோம் இல்லையா, பயிரிடுறோம்ல, அந்த காய்கறிகளுக்கு வந்து தேவையான அந்த வாழ்வு ரசம், அதுக்கு அந்த ரசத்தை எது கொடுக்குது அப்படின்னா சந்திரனோட ஒளி தான் வந்து கொடுக்குது. அந்த சந்திர ஒளி இல்லைன்னா அந்த காய்கறிகளுக்கு சுவை கிடைக்காது. அந்த சுவை அதுல கிடைக்கலன்னா நாம அந்த காய்கறியை சுவைச்சு சாப்பிட முடியாது. ஆக மொத்தம் பகவான் என்ன செய்யறாரு? சந்திரன் அவரே சந்திரனாகி காய்கறிகளுக்கு தேவையான வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. மாதாஜி நெக்ஸ்ட். हरे कृष्णा माताजी। अहं वैश्वानो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणसमायुक्तः पसामि यन्मच्चतुर्विधम्। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பகவான்? எல்லா உயிர்வாழ்களின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளி சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். பகவான் என்ன செய்யறாரு? நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் அன்னமயா கோஷா பிராணமயா கோஷான்னு நம்ம படிச்சோம். 5 விதமான கோஷால ஃபர்ஸ்ட் 2 வந்து அன்னமயா கோஷா. அன்னமயா கோஷாங்கிற எப்படி உணர்றோம்? பகவான் உள்ளுக்குள்ள நம்ம உடலுக்குள்ள நம்முடைய வயத்துல எப்படி இருக்கிறாரு? ஜீரண நெருப்பா குடல்கள்ல வந்து ஜீரண நெருப்பா அவர் இருந்து நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடை வந்து செரிக்க வைக்கிறாரு. அது செரிக்கலைன்னா நம்மளால அடுத்த வேளை உணவு நமக்கு சாப்பிட பிடிக்காது, மந்தமாயிடும். இல்ல சரியா செரிக்கலைன்னா வேற விதமான குடல் தொந்தரவுகள்லாம் நமக்கு ஏற்படும். அங்க இந்த இடத்துல பகவான் என்ன செய்யறாரு? ஜீரண நெருப்பா அவரே இருக்கிறாரு, இருந்து அந்த உணவை வந்து செரிக்க வைக்கிறாரு. அப்புறம் பிராணமயா கோஷா, அது எப்படி? நம்மளுடைய லங்ஸ் எல்லாம் சுவாசம் பண்ணுது. எப்படி பண்ணுது? பிராணவாயு சுவாசிச்சுக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுது. அந்த இடத்துல உட்சுவாச காற்று அதுதான் பிராணவாயு, வெளி சுவாச காற்று கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதெல்லாம் வந்து செய்யறது யாரு? அந்த மாதிரி இயக்கத்தை லங்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்றது யாருன்னா பகவான் அந்த இடத்துல. இது வந்து பிராணமயா கோஷா. இந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடல்ல வந்து அவரை ஜீரண நெருப்பாவும் சுவாசம் பண்றதுக்கு தேவையான அந்த பிராணவாயுவாகவும் பகவானே அங்க இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றார். 4 விதமான உணவு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து மெல்லுதல், நம்ம வந்து மென்னு சாப்பிடுவோம், திட உணவு.
அடுத்தது நம்ம சாப்பாடு இட்லி தோசை அந்த மாதிரிலாம் திடமான உணவு மென்று சாப்பிடுவோம். அடுத்தது அருந்துதல், நம்ம பால் தண்ணி இதெல்லாம் வந்து அருந்தக்கூடிய உணவு. அடுத்தது நக்குதல், நக்குதல்ங்கிறது தேன் மாதிரி உணவெல்லாம் நம்ம வந்து நக்கி சாப்பிடுவோம். அடுத்தது உறிஞ்சுதல், இளநீர் போன்ற உணவெல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம், உறிஞ்சி குடிப்போம். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய 4 விதமான உணவுகளையும் செரிக்க செய்கின்றேன். பகவான் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து செரிக்க வைக்கிறாரு. இது எல்லாமே நம்ம அவர் எப்படி நம்மளை பராமரிக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கான அவரே வந்து சொல்றாரு இந்த இடத்துல. மாதாஜி அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வஸ்ய சாஹம்ருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த சம்ஹுதி ஞானம் அபோக்மச்ச வேதைஷ்ச சர்வைர் அகம் ஏவ வேந்தேயோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாஹா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வசிய சாகம் பிரதி சன்னிவிஷ்டோ, நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். எல்லாருடைய இதயத்திலும் எப்படி வீற்றிருக்கிறாரு, பரமாத்மாவா வீற்றிருக்கிறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வந்து பகவான் இருக்கிறாரு. அதை அவரே வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு, வந்து பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. என்னிடம் இருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. அவருதான் என்ன செய்யறாரு, நமக்கு ஞாபக சக்தியை கொடுக்கிறாரு. அவரை நினைக்கணுங்கிற அந்த ஞாபக சக்தியும் அவரு தான் நமக்கு வந்து கொடுக்கணும். அவரை வணங்கக்கூடிய அறிவையும் அவர்கிட்ட தான் நம்ம வேண்டி பெறணும். நாம தான் முயற்சி பண்ணினாலும் கூட நமக்கு மறதியும் அவர் தான் கொடுக்கிறாரு. நாம என்ன செய்யறோம், நம்ம தப்பான வழியில போகும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, மறதியையும் அவரே நமக்கு உண்டாகிறார். ஆக ஞாபக சக்தி அறிவு மறதி எல்லாமே நமக்கு இருக்குன்னா அது யாரால அப்படின்னா பகவானாலதான். ஆனா நாம வந்து அதுக்கான முயற்சியை செய்யணும். முயற்சியை அவரு தான் பண்றாருன்ட்டு நம்ம மட்டும் அசால்ட்டா இருக்கக்கூடாது. நாம அதுக்கு முயற்சி என்ன, பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த முயற்சியை அவர்கிட்ட வேண்டி பெறணும். அந்த மாதிரி பெறும்போது நமக்கு வந்து நல்வழி கிடைக்கும். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதங்களாலாம் அறியக்கூடிய இலக்கு எது, வேதங்கள்லாம் எதை சொல்லுது, முதல்ல ஆரம்பத்துல இருக்க கர்மகாண்டாலாம் வந்து அறம்பொருள் இன்பத்தை சொல்லுது. அதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் வேதங்கள் என்ன சொல்லுது, இறைவன் தான் இறுதி நிலை அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுது. வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டிய, வேதங்களுமே வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணும். அது வந்து பாகவதத்துல வரும். வேதங்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்றது வந்து பாகவதத்துல வரும். அது மாதிரி வேதங்களாலும், வேதங்கள் வந்து எங்க இருந்து வந்தது, பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வந்தது. அபருஷேய அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மனிதர்களால வாயிலிருந்து வரல. வேதங்கள் வந்து முத காது வழியா கேட்டுதான், அதாவது ஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எழுத்து வடிவம் கிடையாது, காது வழியா கேட்டுதான், சிரவணத்தின் மூலமா தான் வேதங்கள்லாம் அந்த மற்ற யுகங்கள்ல சத்தியயுகம் திரேதாயுகம் தாவரயுகத்துல எல்லாம் இருந்தது. ஆனா கலியுக மக்களுக்கு எப்படின்னா ரொம்ப அறியாமை மிக்கவர்கள் நாமெல்லாம். நமக்கு வந்து ஞாபக சக்தியும் கிடையாது, ஆயுளும் ரொம்ப கம்மி, அதிகபட்சம் 100 வயசு. இதுல வந்து நம்ம எங்க இருந்து வேதங்களை வந்து காதால கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறது. அதனாலதான் அவர் என்ன பண்றாரு, அவரே வந்தாரு. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் நானே அப்படிங்கிறாரு. வேதாந்தத்தை தொகுத்தவர் யாரு, அவருடைய இலக்கிய அவதாரமாக கூடிய அந்த வியாச பகவான் வந்து நமக்கு தொகுத்து கொடுத்தாரு. ஏன்னா கலியுக மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு எழுத்து வடிவுல அவர் வந்து கொண்டு வந்தாரு வேதங்கள் எல்லாம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எழுத்து வடிவமே கிடையாது, வந்து காது வழியா தான் கேட்டுக்கிட்டாங்க. அவ்வளவு அறிவு இருந்தது அந்த மக்களுக்கு, ஆயுளும் இருந்தது. நமக்காக அவர் இறக்கப்பட்டு வேதங்களை வந்து நமக்கு தொகுத்து கொடுத்தாரு. அப்படிப்பட்ட வியாச பகவானும் நானே, வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவர் யாரு, வேதங்களை தொகுக்கக்கூடியவராலதான் வேதங்களை அறிய முடியும். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய புகழ் இதெல்லாம் வந்து அவருடைய கீர்த்தி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவர் எப்படிப்பட்ட சக்தி படைத்தவர், நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட சக்தியில இருக்கிறோம். அவர் தொகுத்து கொடுத்த அந்த வேதங்களை கூட நம்மளால படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுமா, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சக்திக்கும் நம்ம சக்திக்கும் எப்படி இருக்கும், அது சம்பந்தமே இருக்காது. அந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோம். 16-17. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. த்வாமிமௌ புருஷோ லோகே சாக்ஷர ஏவச்ச ஷர சர்வாணி பூதானி பூரஸ்தோ அக்ஷர உச்யதே உத்தம புருஷத்வன்யஹ பரமாத்மே யுதாஹ்ருதஹ யோ லோகத்ரயம் ஆவிஷ்ய விப்ரதயவ்யய ஈஸ்வரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப வந்து பக்தர்களை 2 வகையா இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 2 விதமான ஜீவன்கள். யாரு? க்ஷர மற்றும் அக்ஷர. க்ஷரன்னா யாரு? அக்ஷரன்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தவறக்கூடியவர்கள் மற்றும் தவறாதவர்கள். யாரு தவறக்கூடியவர்கள்? இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நாம எல்லாம் கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள், கண்டிஷன் சொல்லக்கூடிய கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே தவறக்கூடியவர்கள். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? தவறி விழுந்து இந்த பூலோகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். அடுத்தது ஆன்மீக உளவில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள். அவங்க எல்லாம் எப்படின்னா அக்ஷர அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவங்க தவறாதவர்கள். அவங்க யாரு? முக்தர்கள். இங்க இருந்துட்டு அவங்க பகவானை பற்றிய ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்று சேர்ந்தவர்கள் அந்த முக்தர்கள். நேத்திதான் நான் சொன்னேன், நித்தர்கள், பக்தர்கள், முக்தர்கள் 3 வகையா சொன்னேன். நித்தர்கள் வந்து பகவானுடைய நித்திய சூரியலை நம்ம கிட்ட கூட நெருங்க முடியாது, அப்படிப்பட்ட. ஆனா இந்த 2 பேர்ல நாமெல்லாம் வந்து பக்தர்கள், பக்த பண்டு இருக்கிறோம், பக்தர்களா இருக்கிறோம். முக்தர்கள் எப்படி? இங்க இருந்து பகவானை பற்றி உணர்ந்து இறைவனுடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனவங்க. இந்த 2 பேர்களும் தான் இங்க வந்து தவறவர்கள் தவறாதவர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். இந்த 2 ஜீவன்களை தாண்டி யார் இருக்கிறா? பரமாத்மா இருக்கிறார். அவர் தான் வந்து உத்தம புருஷர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறவர். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். 3 உலகங்கள்னு சொல்லக்கூடியது இந்த 14 உலகங்களை தான் பிரிச்சு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த 3 உலகங்கள்லயும் அவர் என்ன செய்யறாரு? இந்த உலகத்தெல்லாம் வந்து அவர் காத்து ரட்சிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. எப்படி? கர்ப்பகதாயி விஷ்ணுவா அண்டங்களுக்குள்ள புகுறாரு, க்ஷீரோகதாயி விஷ்ணுவா எல்லா ஆத்மாக்குள்ளேயும் உள்ள புகுந்திருக்கிறாரு. எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ள புகுந்து எல்லாரையும் அவர் வந்து காத்து ரட்சிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கறது இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 18. हरे कृष्णा माता जी। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरात् अभिस्तोतमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சின்னஞ்சிறு குழந்தையா இங்க வந்து கோகுலத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து லீலைகள்லாம் செஞ்சாரு. ஆனாலும் அவரை வந்து எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க? போற்றி புகழ்ந்தாங்க. கோகுலம் மட்டும் இல்ல, அந்த உலகம் முழுக்க. கம்சன்லாம் பயம், அவனுக்கெல்லாம் அரட்டுது, அவனெல்லாம் பயந்து துடிச்சான் எப்ப வந்து கொல்லுவாரோ அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தேவர்களாலும் மூவர்களாலும் மனிதர்களாலும் படிப்பறிவு இல்லாத அந்த கோபியர்களாலும் வந்து பகவான் எப்படி போற்றப்படுகிறார் அப்படின்னா புருஷோத்தமன். அவர் தான் வந்து அவரை விட்டு பிரியவே யாருக்கும் மனசே வராது. அவரை சுத்தியே இருக்கணும், அவர் கூடவே இருக்கணும் அப்படிங்கிற, எல்லாருக்குமே அவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல்லாம் இருந்தது. வேதங்கள்லாம் அவர் வந்து போற்றி புகழ்ந்தது. பிரம்மாதி தேவர்கள்லாம் வந்து அவரை காண்றதுக்கு அடிக்கடி வந்து போவாங்களாம் அந்த அவர் இருக்கும்போது. அந்த மாதிரி புருஷோத்தமன். ஏன் அப்படின்னா வேதங்கள்லாம் அவரை பாராட்டுது. புருஷர்களில் உத்தமனா அவர் இருந்தாரு. அவர் ஒரே ஒருவர் தான் வந்து புருஷோத்தமன் அழைக்கப்படுகிறார். அதனாலதான் அவர் வந்து உலகமே வந்து கொண்டாடுது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இந்த பாத்தீங்கன்னா இங்க பார்க்கடல்ல பகவான் விஷ்ணு இருக்கிறாரு, பக்கத்துல லட்சுமி தாயாரோட. அந்த ஆதிசேஷன் படுக்கையில வந்து அமர்ந்து இருக்கிறாரு. இங்க கடல் கரையில, இங்க வந்து பார்க்கடல் உள்ள போகல, கரையில பாத்தீங்கன்னா இங்க தேவர்கள்லாம் குழுமி இருக்கிறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் இருக்கிறாரு, இங்க பிரம்மதேவனும் இருக்கிறாரு, அப்புறம் மத்த தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க. எல்லாரும் வந்து ராட்சசர்கள், யக்ஷர்கள், என்னன்னா கந்தர்வர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேரும் வந்து என்ன செய்யறாங்க? பகவான்கிட்ட தியானம் பண்றாங்க. எதுக்காக அந்த தியானம் பண்றாங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பிரம்மா இருக்கிறாரு, பிரம்மாவை சுத்தி எல்லாரும் இங்க கூடி இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து பசு வடிவுல, அது இங்க பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கு இந்த பசு. அந்த பசு வடிவத்துல வந்து பூமாதேவி வந்து என்ன செய்யறாங்க? பூலோகத்துல இருக்க அந்த சுமை, அரக்கர்களோட சுமை வந்து அசுரர்கள் படுத்துற பாடு தாங்க முடியாம வந்து முறையிடுறாங்க. என்னால கஷ்டம் தாங்க முடியல, என்னால சுமைய ஏத்துக்க முடியல, எனக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கன்னு. உடனே பிரம்மா என்ன செய்யறாரு? தியானம் பண்றாரு. யாரை நோக்கி? பகவான் விஷ்ணுவை நோக்கி தியானம் பண்றாரு. தியானம் பண்ணனா அவர் சொல்றாரு,
கவலைப்படாது, வந்து பூமாதேவி காத்திருக்க சொல்லு, நான் வந்து கிருஷ்ணனா அவதாரம் பண்ண போறேன் துவாபர யுகத்துல, அப்ப எல்லா அசுரர்களையும் அழிச்சிடுவேன் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றாரு. அதை கேட்டுட்டு அவங்க வந்து பூமாதேவி கிட்ட சொன்னா அவங்களும் அமைதியா அந்த இடத்த விட்டு போறாங்க. அது வந்து இந்த சீன். இது இந்த இடத்துல என்னன்னா இங்க பார்வதி தாயாரும் பரமசிவனும் இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து பார்வதி தாயார்கிட்ட வந்து இவங்க கேட்பாங்க, எப்போதும் தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களே, யாரை நினைச்சு தியானம் பண்றீங்க அப்படின்னு பார்வதி தாயார் கேட்கும்போது, பகவான் விஷ்ணு கிருஷ்ணர் நினைச்சுதான் தியானம் பண்றேன்னு இவர் சொல்லுவாரு. அப்புறம் வந்து இவங்க கேட்பாங்க, இது வந்து எல்லாரும் ஈஸியா பகவான் விஷ்ணுவுக்கு வந்து 1000 நாமங்கள் இருக்கு, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் இருக்குது. எல்லா மக்களாலும் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து சாதாரண படிப்பறிவு இல்லாத மக்களாலெல்லாம் அந்த அதாவது இது என்ன சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். அவங்கெல்லாம் எப்படி வந்து இதை வந்து ஈஸியாக படிக்க முடியும், அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழியை நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு சிவபெருமான்கிட்ட கேட்கும்போதுதான் அவர் வந்து சொல்றாரு, அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஒரு மந்திரம் இருக்குது, அதை சொன்னாலே போதும். ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாமம் அராணனே அப்படின்னு அது 3 தரம் உச்சரிச்சாலே சகஸ்ரநாமம் சொன்னதோட பலன் முழுக்க கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்ல, அதுவே சொல்ல அவங்க கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்ல, ஈஸியா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை எந்தவித தட்டுத்தடங்கள், அதாவது அதுக்கு நிபந்தனை எதுவும் கிடையாது, இந்த நேரத்துல இனிய நேரத்துல சொல்லணும் அப்படின்னு எல்லாம் இல்ல, எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சு பக்தர்கள் வந்து உயிர் வாழ்கள்லாம் என்ன செய்யலாம், முக்தி அடையலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவர் எடுத்து சொல்றாரு. அந்த சீன் தான் இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 19. हरे कृष्णा माता जी। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். அவன் எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். பகவானை வந்து யார் வந்து இவருதான் இறுதி இலக்கு, இவருதான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், பரமபுருஷ பகவான் புருஷோத்தமன் அப்படின்னு யார் ஒருத்தவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாம தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களாயிடுறாங்க, வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சவங்களாயிடுறாங்க, தவம் செஞ்சவங்களாயிடுறாங்க, தானம் கொடுத்தவங்களாயிடுறாங்க, எல்லா வித யோகங்களையும் அவங்க வந்து செய்யாமலே அதோட பலன்களை அடையக்கூடியவங்களாயிடுவாங்க. அப்படிப்பட்டவன் என்ன செய்வாங்க, பக்தி தொண்டில் அன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் படத்துல ஒருத்தவங்க வந்து பக்தி பண்றாங்க பகவானுக்கு, அவருக்கு அர்ச்சனை பண்றாங்க, அந்த ஒரு நிலைக்கு அந்த பக்தன் வந்து விடுவான் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுறது. இங்க சிவபெருமானும் இறைவனை மேல இருக்க கிருஷ்ணர் நினைச்சு தியானத்துல இருக்கிறத இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு சிவபெருமான் தான் வந்து என்ன முதல் பகவானுடைய முதல் வைஷ்ணவன் யாருன்னா சிவபெருமான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சிவனை வணங்கினாலே நாம வந்து என்ன பண்ணுவோம், வைஷ்ணவனா மாறுறதுக்கு கிருஷ்ணருடைய பக்திக்கு நம்மளால ஈஸியா வர முடியும், சிவனையும். அதனால நம்ம அவரை வந்து அவமதிக்க கூடாது, அவர் வந்து தூய வைஷ்ணவர், அவரை வணங்குறதுனால நாம வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு ஈஸியா வர முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். that is 20. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इति कुख्यतं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नः एतत् पुत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इति குஹ்யதமம் சாஸ்திரம். குஹ்யம்னா என்ன, ரகசியம். எதுல, சாஸ்திரங்கள்ல மிகவும் ரகசியமான பகுதி இது. இங்க பாத்தீங்கன்னா கான்பிடென்ஷியல் அப்படின்னு உத்தரவுத்தி இருக்கிறாங்க. அதாவது வேத சாஸ்திரங்களோட மிக மிக ரகசியமான பகுதி எது அப்படின்னா இதுதான். எது, அத வந்து இப்ப பகவான் இதுவரையிலும் சொன்னார் இல்லையா, பகவானா நம்ம எப்படி வந்து சரண்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த பகுதி தான் மிக மிக ரகசியமான பகுதி. என்னால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு, பாவம் இல்லாதவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாவம் உள்ளவங்கள்ட்ட வந்து பகவான் இது சொல்ல மாட்டாரு, பாவமற்ற அந்த அர்ஜுனனுக்கு தான் அவர் சொல்லு வர்றாரு. நம்மளையும் வந்து என்ன சொல்றாரு 18வது சாப்டர்ல,
நாத்திகனுக்கோ தவம் இல்லாதவனுக்கோ சொல்லாத என்னுடைய ரகசியங்களை அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதை மாதிரி நம்ம படிப்போம். இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். இந்த ரகசியத்தை யாரோ ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் என்னவான், ஒரு ஞானி ஆயிடுவான். அவனுடைய முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். அப்படிப்பட்ட அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதாவது பக்தி தொண்டு, அது எதுல போய் முடியும், வெற்றியில முடியும் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறாரு. மாதாஜி இது பலஸ்ருதி சொல்லுங்க, முடிச்சிட்டு நான் கதை சொல்றேன். हरे कृष्णा माताजी। हरे ओम कृष्ण। तत्सति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुराण पुरुषोत्तम योग नाम पंचोदशाध्यायः। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपादा की जय। जय। आचार्य हरिदास ठाकुर के जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा डिवोटीஸ். உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் பொருத்தமா ஒரு கதை ஒண்ணு வச்சிருக்கிறேன். எப்படி நம்ம வாழ்க்கைய வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம், எந்த மாதிரி வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும் அப்படிங்கறத உணர்த்துறதுக்கான ஒரு கதை உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்றேன். அந்த கதைக்கு பேர், தலைப்பு என்னன்னா ஓட்டை குடம். ஓட்டை குடம். அந்த அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த கதையில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மிகச்சிறந்த, அதாவது ஒரு தெய்வீக குழந்தை. அந்த தெய்வீக குழந்தை வந்து ஒரு சித்தரா வளர்ந்து சித்தரா வர்றாங்க. அவர் என்ன செய்யறாரு, அட்டமா சித்திகள், 8 விதமான சித்திகளையும் அவர் வந்து நல்லா கத்துக்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அதை வந்து எல்லா இடத்துலயும் அதை வெளிப்படுத்துறாரு. தன்னுடைய சக்திகள் எல்லாம் வெளிப்படுத்திட்டு எல்லா இடமும் சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனாலும் அவர் மனசுல வந்து ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கு, நிறைவே இல்லை, ஒரு குறையோடயே இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி அவரு ஊர் உலகம்லாம் பாராட்டுது, ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு நிறைவு இல்லை. அந்த மாதிரி நிலையில அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, இமயமலையில இருந்து தென்னகம் நோக்கி வராரு. நம்ம தெற்க வந்து சென்னைக்கு வராரு. சென்னை வந்து என்ன பண்றாருன்னா பார்த்த சாரதி கோயிலுக்கு வராரு. அங்க இருக்க அந்த பகவானை வந்து அவர் வணங்கிட்டு அந்த பிரகாரம் சுத்தி வருவாங்க இல்லையா, அந்த பிரகாரம் சுத்தி வரும்போது வடகிழக்கு மூலையில ஒரு பெரியவர் என்ன பண்றாரு, செடியை வந்து நம்ம எல்லாம் வேற வந்து இப்ப நம்ம படிச்சோம்ல ஆலமரம், நம்ம டிசைர் ட்ரீ எப்படி இருந்தது, தலைகீழா பார்த்தது இல்லையா, அது மாதிரியே அந்த செடியை வந்து வேர் மேல் பக்கமாகவும் செடி கீழ் பக்கமாகவும் வந்து ஊனி இருக்கிறாரு. அவர் அந்த பெரியவர் வந்து அந்த செடியை தலைகீழ ஊனி அதுக்கு வந்து எதால தண்ணி ஊத்துறாருன்னா ஓட்டக்குடம், ஒரு மண்பானை இருக்கு, அந்த அதுல வந்து ஏகப்பட்ட பொத்தல், அந்த பொத்தல் பானையில வந்து தண்ணியை பிடிச்சு வந்து ஊத்திட்டு இருக்கிறாரு. அது வந்து செடியும் தப்பா நட்டு இருக்கிறாரு, தண்ணியையும் ஓட்டக்குடத்துல ஊத்துறாரு. ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட அந்த செடி மேல படவே இல்லை, வந்து பாத்திலையும் விழல. ஆனா ரொம்ப ஒரு சிறந்த தோட்டக்காரனை போல அவர் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இத பாக்குறாரு, இந்த சித்தர் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு இது என்ன இவர் செய்யற வேலை, பைத்தியக்காரன் தனமா இருக்க அப்படின்னுட்டு அவருக்கு பொறுக்கல. கிட்டக்க போய் அவரே கேக்குறாரு, என்ன பெரியவரே இந்த மாதிரி செடியை தப்பா நட்டு வச்சிருக்கிறீங்க, அந்த ஓட்டக்குடத்தை வழியா தண்ணி ஊத்துறீங்களே, உங்களோட செயல் வந்து வீணான செயல், மற்றவங்க எல்லாம் உங்களை பார்த்து பரிகசிக்க மாட்டாங்களா, நீங்க ஒரு செயல் வந்து பித்தன் செய்யக்கூடிய வேலை மாதிரி இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து இது பார்த்தா உங்களுக்கு வேடிக்கையா இல்லையா அப்படின்னு போய் அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. அது கேட்டோன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த பெரியவர் வந்து இவரை முகத்தை நிமிர்ந்து பாக்குறாரு. பார்த்தா அவருடைய கண்கள்ல இருந்து எப்படின்னா அறிவு சுடர் ஓசுவான். அவர் அறிவு சுடர் வீசுற அளவுக்கு அவருடைய கண் பார்வைகள் வந்து அவரை வந்து உற்று நோக்குது. உற்று நோக்கிட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு, சரி நேரான ராஜபாட்டை இருக்கும்போது நீங்க வந்து என்ன செய்றீங்க, கல்லியும் முள்ளிலையும் நடந்து போய் வழியும் தெரியாம உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்கிட்டு ஊர் உலக மக்களுக்கும் நான் பெரிய சித்தன், நிறைய சித்து விளையாட்டுலாம் எனக்கு தெரியும்னு ஊர் மக்களையும் ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கீங்களே, உங்களோட செயலை விடவா என்னோட செயல் வந்து பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இவரை பத்தி ஏற்கனவே அவர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு ஒரு சித்தர் அப்படின்னுட்டு. அதை கேட்டோன்னா அவருக்கு வந்து இப்படி ஒரு கேள்வியை அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த சித்தர். அதனால அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, என்னடா அது இப்படி கேட்டுட்டாரு, கொஞ்சம் அவர் தகச்சு போய் நிக்கிறாரு. அப்புறமா வந்து
நாம வந்து அஷ்டமா சித்திகள் எல்லாம் பல இடங்கள்ல கத்துக்கிட்டு பல பேர்கிட்ட ஊர் ஊரா அலைஞ்சு இது நாள் வரையிலும் நம்ம செஞ்சது எத்தனையும் வீணோ, நம்ம வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டோமா அப்படிங்கிறத அவர் வந்து உணர்றாரு இந்த கேள்வியை கேட்டோன்னே. இப்படி வந்து நம்மளை வந்து குத்தி காட்டிட்டாரு இந்த பெரியவர், அவருக்கு அவ்வளவு ஞானம் இருக்கு, இவர் யாரு, நமக்கு வந்து நமக்கு வழிகாட்டக்கூடிய மகான் இவரு தான் அப்படின்னு சொல்லி சடார்னு அவர் காலில் விழுந்து வணங்கி அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னை வந்து சீடனா ஏத்துக்குங்க, நான் வந்து நீங்களே வந்து எனக்கு நான் எப்படி வழி நடக்கணுங்கிறத எனக்கு வழிகாட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் காலில் விழுந்து இது பண்ண வேண்டுறாரு. வேண்டணும்னா அந்த பெரியவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு நல்ல ஒரு இது அதாவது பகவானுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய ஒரு பாகவதனை வந்து நம்ம திருத்திட்டோம் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் அவருக்கு. யாருக்கு? அந்த பெரியவருக்கு. அந்த சந்தோஷத்தோட அவர் வந்து சீடனா ஏத்துக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த சீடர் யாருன்னா அந்த மகான். முதல்ல பெரியவர் யாருன்னு சொல்றேன். அந்த பெரியவர் யாருன்னா அவரு தான் பேயாழ்வார். அவரு தான் வந்து அந்த பெரியவரா இவருக்கு வந்து ஞானத்தை சுட்டி காட்டினவர். அவர் சீடனா வந்தவர் யாருன்னா திருமழிசை ஆழ்வார். அப்படி வந்து அந்த ஆழ்வார்கள்லாம் அந்த அளவுக்கு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறாங்க. நாமெல்லாம இப்ப என்ன பண்றோம், இப்ப வந்து ஒரு ஓட்டக்குடத்தை வச்சுக்கிட்டு தலைகீழ இருக்க ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்துற கதையாதான் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த வாழ்க்கையில வந்து நாம என்ன செய்யணும், அத பெரிய ஒரு பேயாழ்வார் உபதேசம் கொடுத்த மாதிரி நமக்கும் யாராவது உபதேசம் பண்ணனா நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், செம்மைப்படுத்தி இறைவனை வணங்குறதுக்கான வழியில நம்ம வாழ்க்கையை மாத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்பட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பேசுறது கேக்குதா? கேக்குதுமா? கேக்குது மாதாஜி. யாருமே வாய திறக்கலையா? எனக்கு சந்தேகமா போயிட்டு. கதை கேட்கும்போது பேச மாட்டாங்க. கேட்டுட்டே இருக்கும். நான் படிச்ச அந்த கதையை உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நம்ம வாழ்க்கை வந்து எப்படி குழந்தைங்களுக்கு யார் கதை சொல்றாலும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட். பாட்டி சொன்னா பாட்டிக்கு வந்து உட்காந்துருவாங்க. சொல்லு பாட்டி, என்ன கதை சொல்லு சொல்லு அப்படின்னு அதே பார்த்து இருப்பாங்க. மாதாஜி, நீங்க மாடிச்சோல இருக்கீங்களா? அப்போ எங்க இருக்கிறீங்க? நான் காரைக்கால்ல இருக்கேன். காரைக்கால். உங்க சன்னு தானே அங்க டாக்டரா இருக்குது பாண்டிச்சேரியில? இங்க காரைக்கால்ல தான். காரைக்கால்ல இருக்கும் பிரபு. பிரான்ச் ஆஃப் ஜிப்மர் இங்க இருக்கு. ஜிப்மர்ல? ஜிப்மர் இருக்கு. அதுலதான் நம்ம ஊர்ல இங்க வேலூர்ல ஒரு தம்பி எங்க டெர்மட்டாலஜி படிச்சிருந்தான், பிஜி ஃபைனல். நான் இன்னைக்கு எக்ஸாம் ஆகுது. ஏதோ பிரச்சனை ஆகி கத்தியில அடிபட்டு ஒரு 2-3 மாசம் அங்கேயே ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தா ஜிப்மர்ல. இது தவிர்த்து நேற்று கொண்டாந்தாங்க, இன்னைக்கு தானம் பண்ணிட்டாங்க. அதனால கேட்டேன், தெரியுமா? இன்னைக்கு என்னாச்சு? இறந்துட்டாங்க பிரபு. சரியா வேலை சொல்லுங்க. இந்த பையன் கத்தியில அடிபட்டு இருக்குது, கம்பியிலயோ கத்தியில அடிபட்டு இருக்குது. அது அதனால அவன் 2-3 மாசம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறான். இருதயத்துல ஏதோ ஓட்டம் ஆகிட்டு போகிறது. ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாத ஒரு 10 நாள் அன்கான்சியஸ் ஆத்துக்கிறான். இருந்து உயிர் போயிடுச்சு. நேற்று கொண்டாந்து இன்னைக்கு தானம் பண்ணாங்க. சின்ன வயசு பையனா? டெர்மட்டாலஜி ஃபைனல் எக்ஸாம் இன்னைக்கு அவனுக்கு. ஜிப்மர்ல படிக்கிற பையனாமா பிரபு? ஜிப்மர்ல படிக்கிற ரவீந்திரன் பேர். அது பாண்டிச்சேரியில தான் கோபால்னு பேரு. 2 பசங்க பாண்டிச்சேரியில படிக்கிறான் அந்த பையன். படிச்சானா? எம்டி வந்து அங்கதான் படிச்சான், பாண்டிச்சேரியில தான். பசங்க பிள்ளைங்க வந்து என்னதான் பெரிய படிப்பு படிச்சாலும் கூட கொஞ்சம் கவனம் கம்மியா இருக்கு பிரபு. கவனக்குறைவுனால ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்கு, எதிர்பாராம நடக்கிறதும் இருக்குது. சொல்ல முடியாது யாருக்கு எப்படி வந்து பகவான் விதியை வச்சிருக்கிறான்னு தெரியாது. எல்லாம் நல்லபடியா இருக்கணும் நாம வேண்டிக்கலாம். சொல்ல முடியாத ஒரு இது கஷ்டம். எப்படி இருக்கு பாருங்க. மதருக்கு அவன் எய்மே அவனை வந்து ஒரு டாக்டர் ஆக்கி பார்க்கணும். அவ்வளவு செல்லமா வளர்த்து செலவு பண்ணி படிக்க வச்சு இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க அதை சொல்றீங்க. என் பையனோடய ஒரு பையன் படிச்சது, கார்த்திக்னு.
அந்த பையன் வந்து படிச்சுட்டு அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் பெரிய பெரிய போஸ்ட் அண்டர் செக்ரட்டரி லெவல்ல வேலை பார்த்தாங்க. அவங்க அம்மா பெரிய டாக்டர். அந்த பையன் என் பையனோட கிளாஸ்மேட்டு. கல்யாணமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா போய் சென்னையில வந்து ரூம் எடுத்து தங்கிட்டு பெரிய காலேஜ்ல இது ட்ரிபிளம்ஸ் இருக்குல்ல, ட்ரிபிளம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பையன் திடீர்னு இறந்துட்டான் கோவிடுக்கு அப்புறம். எதனால இறந்தானே தெரியல. கோவிட்ல என்னமோ அவனுக்கு வந்துருச்சு. அதுக்கு பிற்பாடு என்ன காரணம்னே தெரியல. ரூம் பூட்டினபடியே இருக்கு. இறந்து போயிட்டான்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு. ஏன்னா எங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வந்திருக்கான். நான் கொடுத்த சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கான் அந்த பையன். எனக்கும் மனசு கஷ்டமா இருக்கு. பெரிய நல்ல பையன். கெட்ட பழக்கம்லாம் இல்லாத ஒரு பையன் டாக்டர். அந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது உலகத்துல. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சில இதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டா. அதான் இப்ப சன் அங்க ஒர்க் பண்றாரு, அதுக்காக தான் ஞாபகப்படுத்தினேன். தெரியுமா என்ன தெரியலையே. அது இங்க காரைக்கால்ல இருக்கு. நாங்க பாண்டிச்சேரி அந்த ரெண்டு ஜிப்மே இருக்குது அப்போ. ஆமா 2 இருக்கு. மெயின் வந்து காரைக்கால்